السلام علیکم ناظرین، سیدہ خانم بخاری یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں 23 اکتوبر سے 21 نومبر تک پیدا ہونے والے لوگوں کے بارے میں۔ وہ تمام لوگ جو 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان پیدا ہوئے، ان کا سٹار ہے اسکارپیو یعنی عقرب۔ اسکارپیو 2025 آپ لوگوں کے لیے ایک دلچسپ سال ہے۔ 2025 آپ لوگوں کے لیے بلندی اور پستی کا امتزاج لے کر آ رہا ہے، جس میں آپ کو سیکھنے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے کافی مواقع ملیں گے۔ کچھ چیلنجز بھی آئیں گے۔ سارا سال ستاروں کی بدلتی پوزیشن آپ کے لیے کچھ نہ کچھ خاص اور دلچسپ بناتی رہیں گی۔ صحت کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لیے رولر کوسٹر جیسا ہوگا۔ اپنی صحت پر نظر رکھیں، خود پر دھیان دیں، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اس کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اپنی توانائی کو مستحکم کریں۔ آپ کی ول پاور ہی آپ کا خفیہ ہتھیار ہے۔ مالی لحاظ سے یہ 2025 آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ سب سے آگے ہیں اور کبھی آپ خود کو پیچھے ہٹتا محسوس کریں گے۔ خاندانی زندگی آپ کے لیے کچھ چیلنجز لا سکتی ہے۔ طلباء کے لیے 2025 ایک مثبت سال ثابت ہوگا۔ تعلیمی ستارے کامیابی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس سال سیارے بڑی بڑی حرکات کرتے نظر آتے ہیں۔ وفاداری اور بات چیت کے ذریعے آپ اپنے رشتوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ 2025 میں اسکارپیو آپ کی روحانیت میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کسی بڑی سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں تو یہ سال آپ کے لیے بہترین ہے۔ 2025 میں اسکارپیو کے محبت کے معاملات اور ازواجی زندگی عروج پر ہے۔ اگر بات کو ایک جملے میں سم اپ کیا جائے تو 2025 اسکارپیو کے لیے ناقابل فراموش سال ہے۔ اب ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اسکارپیو کے بارے میں کہ 2025 ان کے کیریئر اور پروفیشن کے لیے کیسا رہنے والا ہے۔ اسکارپیو اس سال ترقی کے خاطر خواہ مواقع ملتے نظر آتے ہیں۔ نوکری میں ترقی ملے گی۔ اگر انٹرنیشنل سطح پر کاروبار کے خواہش مند ہیں تو یہ سال آپ کو بہترین موقع دے گا۔ کاروبار کے پھلنے پھولنے کے لیے تیار رہیں۔ خاص طور پر اگر آپ تعمیراتی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو سال کے شروع میں ہی راہو کی آمد آپ کے لیے کچھ خوشی اور کچھ تناؤ لا سکتی ہے۔ اپریل سے مئی تک آپ کچھ ذہنی دباؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو مثبت رکھیں۔ مئی کے آخر سے ستمبر تک مشتری آپ کے 12ویں گھر میں، پھر دوسرے اور پھر چوتھے گھر میں مثبت اثرات ڈالتا نظر آتا ہے۔ جاب پروموشن ملے گی۔ نئے مواقع اور کاروباری دوستیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سرمایہ کاری سے آگے بڑھیں۔ ایک دم سے سارا پیسہ لگانا عقل مندی کی بات نہیں۔ جولائی اور ستمبر کے درمیان سیٹرن کے پیچھے ہٹنے سے کیریئر اور پروفیشن کے لحاظ سے چیزیں کچھ سست ہو سکتی ہیں۔ ادھر آپ نئے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو دوسری طرف راہو آپ کے منصوبوں کو مکمل ہونے میں آپ کی مدد کرے گا۔ سال کی آخری سہ ماہی میں مشتری آپ کے 9ویں گھر میں مالی ترقی دیتا نظر آتا ہے۔ 2025 کیریئر کے لحاظ سے اسکارپیو کے لیے ایک بڑا سال ہے۔ مثبت رہیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں تو 2025 میں ملنے والا ہر موقع آپ کے لیے کامیابی لائے گا۔ اسکارپیو، بات ہو جائے آپ لوگوں کی تعلیم کی تو جنوری تا اپریل تعلیم کے حوالے سے پر امید نظر آتے ہیں۔ مشتری کے اثر سے بہترین نتائج ملیں گے۔ اگر مقابلے کا امتحان دینا چاہتے ہیں تو آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ مئی سے ستمبر تک آپ کو ذرا زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ مشتری کی 8ویں گھر میں موجودگی آپ کے لیے کچھ مشکلات لا سکتی ہے۔ جو لوگ مقابلے کے امتحان کے خواہش مند ہیں ان کے لیے اکتوبر اور نومبر کا مہینہ بہترین رہے گا۔ مجموعی طور پر 2025 تعلیمی میدان میں ملے جلے رجحان لے کر آ رہا ہے۔ سال کا آغاز مضبوط، درمیان چیلنج اور آخر سکون سے نظر آتا ہے۔
नाजरीन, अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो 2025 में माली आज़ादी हासिल कर पाते हैं या नहीं। स्कॉर्पियो माली लिहाज से 2025 को चैलेंजेस के साथ शुरू हो रहा है। जनवरी तक अप्रैल अखराजात की वजह से आप कुछ तंगी महसूस कर सकते हैं। सियारों की पोजीशन आपकी आमदन वाले घर पर असरअंदाज हो रही है। बड़े बड़े अखराजात से बचें। मई के करीब मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। कहीं भी आपको कोई मसला दरपेश है तो आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट का ज़रूर जायज़ा लें, और इसके लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं और ज़िंदगी के किसी भी मामले में मुश्किलात का शिकार हों तो उसका हल ले सकते हैं। नाजरीन, 2025 स्कॉर्पियो आप लोग बेहतर मनसूबाबंदी के साथ, बहन भाइयों की मदद, अल्लाह ताला का करम, आपको माली इस्तेहकाम ज़रूर मिलेगा। बात करें अगर स्कॉर्पियो की हेल्थ की, तो 2025 सेहत के हवाले से मिले जुले हालात लेकर आएगा। पुराने सेहत के मसाइल, ख़ास तौर पे स्टमक प्रॉब्लम या ज़हनी तनाव ख़त्म होते नज़र आते हैं। मई के बाद सेहत के कुछ चैलेंजेस आएंगे। सांस और पेट के मसाइल हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि बाकायदगी से वर्जिश करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तीसरी छमाही में सैटर्न और मुश्तरी आपकी सेहत को कदरे बेहतर करेगा, लेकिन आखिरी छमाही में आपको इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लें और सफ़र में हिफाजत की दुआ लाजमी पढ़ें। मजमूई तौर पर स्कॉर्पियो 2025 आप लोगों के लिए हेल्थ के हवाले से मिले जुले मामलात लेकर आया है। रूहानी सरगर्मियों में शिरकत, मजहबी मकामात पर हाज़िरी आपको ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत करती नज़र आती है। कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें और जितना हो सके ख़ुद को अल्लाह के करीब करें। 2025 नंबर 9 का साल है और 9 नंबर माना जाता है रूहानियत का। इस साल रूहानी मामलात बहुत कामयाब रहेंगे, रूहानियत को बहुत फ़रोग मिलेगा। इसलिए आप जितना हो सके ख़ुद को अल्लाह के करीब करें। आप जितना ख़ुद को अल्लाह के करीब करेंगे, अल्लाह ताला आपको उतना नवाजता जाएगा। तमाम मामलात आपके दुरुस्त होते जाएंगे। अब बात हो जाए स्कॉर्पियो की घरेलू ज़िंदगी और रिश्तों के बारे में, तो स्कॉर्पियो 2025 का पहला हिस्सा अज़वाजी और घरेलू ज़िंदगी के लिए मुस्बत वक्त लेकर आ रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ, आपके वालिदैन के साथ और आपके बहन भाइयों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते नज़र आ रहे हैं। आपके चौथे घर में सैटर्न और 5वें घर में राहु शादीशुदा जोड़ों को शुरू साल में ही खुशखबरी देते नज़र आता है। आप लोगों का आपस का रिश्ता मजबूत होगा, गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन स्कॉर्पियो अप्रैल से जून तक आपको कुछ एहतियात की ज़रूरत होगी। मामलात में उतार चढ़ाव आ सकता है। मामूली सा बहस व मुबाहिसा भी संगीन हालात जन्म दे सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। अगर कोई मामलात हैं तो एक वक्त में एक खामोश रहे ताकि कशीदगी ना बढ़े। जुलाई से सितंबर तक गैर शादीशुदा अफराद के लिए शादी करने और रिश्ते तय पाने का बेहतरीन मौका है। जो लोग पसंद की शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए नवंबर का महीना बेहतरीन है। मजमूई तौर पर स्कॉर्पियो 2025 सब्र के साथ आगे बढ़ने का पैगाम देता है। इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेते हुए अपने मामलात को काबू में रखें। अगर आप मुनासिब मनसूबाबंदी के साथ चलें तो ये साल आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल होगा और साल के इख्तिताम पर आप कह सकेंगे कि 2025 आपके लिए एक बेहतरीन साल है। स्कॉर्पियो सदका रद्द बला है और इस्तग़फ़ार हमारे गुनाहों को मिटाता है, और सबसे बढ़कर दरूद शरीफ हमारे तमाम मसाइल का हल है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। 2025 रूहानियत का साल है, जितना ख़ुद को अल्लाह के करीब कर सकते हैं करें। सबसे बढ़ के हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें।
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ اسکارپیو، اس سال سورہ کوثر کی تلاوت آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔